वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी की आनंदमई गोद विच अत्यंत श्रद्धा दे नाल संध्या के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। सुभागियां घड़ियां प्राप्त हुई ने। आओ साहिब दे प्यार विच सफलियां बनाइए। पावन कथा दे झरोखियां दे विच आप जी ने सरवण कीता। पापी मालक भागों ने मन में रंजिश रखी। एमनाबाद के नवाब दे कोल जा करके ओदे दुखां दी तार नूं छेड़िया भी तुहाडे पुत्र नूं हर वैद ने हकीम ने जवाब दे दिता है, पर मेरी नज़र विच एक कामल फकीर है। उन्हें प्यार नाल मनना नहीं, बड़े अड़ब सुभाव दा है। जे तुसी गिरफ्तार करके ले आओ, अपना जोर पा के ते सजा का डरावा दे के ओहदे तू अपना पुत्र ठीक करवा सकते हो। मलक भागो दियां मिठियां ते चिकनियां चोपड़ियां गल्लां विच जाके मुसलमान नवाब ने इथों के राजे ने गुरु नानक साहब जी को फड़न वास्ते सिपाही भेज दिते। सुभाविक सतगुरु जी जंगलों तो वापस आ रहे ने, गिरफ्तार करके राजे की कचहरी च पेश कर दिता। हुण मलक भागो दियां गल्लां दा असर घोलिया कन्नां विच जहर नवाब की जुबान तो निकलदा है। कहंदा होए फकीरा, जे तू मेरे पुत्र नूं दुरुस्त ते तंदुरुस्त ना कीता तेनूं चुक जेल च सुट दियां। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज बेपरवाही दे आलम च हसे। कहंदे जिस पुत दियां दुहाइयां देना ए फकीरां नूं दाबे मारदा है ना, उते कदों दा जमा दे वस पै गया। पुछ ला अपने हकीमां नूं। जदों नवाब ने ये सुनिया बड़ा दुखी होया, धाहा मार के रोया, दम का माहौल हो गया। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सुभाविक ही उठ के भाई लालो के घर आ गए। हुण मलक भागो नूं लोग निंददे आ, थू थू करदे आ भी दरवेशां दे नाल संतां नाल वैर कमाउंदा ते दुष्टां नाल प्यार करदा। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने विस्तार सहित सरवण कीता। आओ कुछ समा मन व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। दोहरा पद पंकज की पास बर, परम मनोग पराग। महाकवि भाई संतोख सिंह जी नवे प्रसंग का आगाज करते हैं। सतगुरां दे पावन चरनां नूं तरजीह दे रहे ने फुल वर्गी। सच्चे पातशाह दे चरण कवल गुरु नानक साहब जी दे। इन्हां चरनां दे उत्ते जमी हुई धूड़ जिवें फुले उत्ते पिया होया पराग हुंदा, जिस नूं मधुमक्खी कैप्चर करती है। एक चिट्टा जिहा बूर पाउडर जिन्हों पराग कहते हैं, वो मिठा हुंदा। शहद वर्गा गुण उहदे विच हुंदा ते उसे तो शहद बनदा है। कहते सतगुरां दे चरनां कमलां दी जिहड़ी धूड़ आ ना, मेरे मन वास्ते कवि जी कहते वो एक पराग है, एक धूड़ा है। जिवें फुल्लां दा धूड़ा खुशबू बिखेरदा है, फुल विच खुशबू नहीं है, फुल विच जमी हुई वो धूड़ है।
ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਾਂ ਬਖੇਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਖੇਰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਨਿਜ ਮਨ ਮਦ ਪਲ ਭਾਈ ਕੇ ਕਹੂੰ ਕਥਾ ਅਨੁਰਾਗ। ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ। ਜੈਸੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਖੀ ਹੈ, ਧੂੜਾ ਪਰਾਗ ਚਖਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮੱਖੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਚੌਪਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਥਾ ਦੇਵ ਦੇ ਸੰਪਦ। ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਝਰੋਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੋਜ ਵਰਤਾਏ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਪ ਤਿਪ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਹਰ ਪਲ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਤਾ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਬਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਹੋਤ ਸਰਵਨ ਪਟ ਪੀਏ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਅਸਥਾਨੀ ਥੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਐਸੀ ਖੇਡ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਤ ਨ ਕਰਤ ਕਲਾ ਜਿਨ ਗੋਈ, ਸੁਣੇ ਅਜਾਨ ਸਮਾਨਿੰਗ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਜ 500 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗ ਦਰਸ਼ੀ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਗੋਪਤ ਬਿਦਤ ਨਿਜ ਹਿਰਦੈ ਪਛਾਨੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਗੇ ਚੌਂਕੜਾ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਬੈਠ ਘੋੜੀ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਖ ਧੋਤਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੈਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕੋ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਦੇਣਦਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 5 ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਮਰਦ ਨੇ ਥੋੜਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਹਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੈ ਸੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉੱਕ ਵੀ ਜਾਣ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉੱਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਟੋਕਿਆ ਬਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਹੈ? ਬੇਹੱਦ ਨਿਮਰਤਾ। ਐਸਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਸੰਗੇ ਬੋ ਭੇਖ ਕਰੇ, ਏਕ ਜੋਤ 10 ਰੂਪ ਧਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀਗਰ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਜੀਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੇਡ ਵਿਖਾਇਆ, 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਪਤ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। 10 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ 10 ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਬੈ ਜਣਾਇਓ,
ਭਗਤ ਰੂਪ ਧਰ ਭਗਤ ਕਹਾਇਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾਪਣ ਵੇਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਆ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਪਾਉ ਪੀਲਾ ਸਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਮਰਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਗੀ ਪਾਛਲ ਵੇਖ ਕੋ ਕਬ ਨ ਬਤਾਵੇ ਸੋਏ, ਵੇਖ ਧਰੇ ਜਸ ਕ੍ਰਿਤ ਤਸ ਇਹ ਜਾਣੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀਗਰ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਓ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਥੋੜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗ ਬੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਵੇ, ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ 4 ਸੁਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਲੱਖ ਪਾਠ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਨਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 4 ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਤ ਵਸਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰਵਾਚ ਦੋਹਰਾ
ਭਈ ਏਮਨਾਬਾਦ में ए विद कथा सुजान अब तलवंडी की कहूँ सुने दिया निदान। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਏਮਨਾਬਾਦ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਏ। ਚੌਪਈ ਬਾਲਾ ਧਰ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਰਸੋ ਉਚਰਨ ਲੱਗਾ ਪੋਹਰ ਇਤਿਹਾਸੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਊਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੋਊਗਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਢਿੰਗਾ ਨਾਈ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੋਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਸੁਣਾਉ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਖਾਧਾ, ਕਿ ਬਾਬੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਖਾਧਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਸਨ ਨਾਮ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਗੱਲਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਸੱਚੀ ਖਿਆਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਥਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਰਾਏ ਭੋਏ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋ ਆਇਓ ਕਾਲੂ ਕੋ ਕਹੇ ਜਾਏ ਸੁਣਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਚੋਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰ ਤੂਰਨ ਆਵਾ ਧਾਈ ਪੂਜਨ ਲੱਗਾ ਕੁਸ਼ਲ ਮੁਝ ਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਘਰੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਣ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਓ
ये भी ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਮਰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜੇ 5000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ 500 ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਝੂਠ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਦੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੇ ਉਹ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਮਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾਨਕੀ ਕੀ ਤਬ, ਉਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਣਿਓ ਸਭ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਆਨੰਦ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਹੇ 3 ਦਿਨ ਸੀਤਾ ਮਾਹੀ, ਨਿਕਸੇ ਬੋਹਰ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੂਗਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਿਰ ਯਾਰੀ ਕਾਹਦੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਚੱਕ ਕੇ ਝੱਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। ਯਾਰੀ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਲੋਪ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਨਦੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚਲ ਆ ਤੇ ਗਏ, ਆਇਆ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘਾਟ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਟੇਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਭਾਰਪੂਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਪਏ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਡ ਕੇ ਪੜਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਇਓ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਸ ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਤੂੰ? ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਚਾਂਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੀ ਡਾਂਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟੂਗਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਸ ਡਾਂਟ ਤੋਂ ਝੰਬ ਝਾੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਨ ਕੋ ਸਭ ਦਰਬ ਲੁਟਾਇਆ, ਤਬੇ ਨਿਬਾਬ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਉਜਾੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਢੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮੰਮੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਕਸੇ ਬਾਕੀ ਸਾਤ ਸੇ 60 ਰਜਤ ਪਾਨੇ ਔਰ ਅਰਜ ਲਏ ਮੂਲੇ ਤਬੇ ਕਰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਠੋਰ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 760 ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ 380 ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਘਰ ਚ ਹੀ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਨਵਾਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਹੱਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। ਲੈ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਜਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਐ। ਸੋ ਪਈ ਰਹਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਮੂਲਾ ਦੇ ਕਰ ਸੁਤਾ ਪਿਆਨਾ। ਹੁਣ 380 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਚ ਵੰਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ 380 ਸੀ ਨਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਚੱਸ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਭਰਖੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਰੋ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੱਸਦਾ ਏ ਕੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਭਾਵ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਸੁਦੀਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੀ PR ਸਹੀ, ਹੋਰ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦਾ, ਫਸਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵਾਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੁੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਛਿੱਤਰ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਧੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਪਾਂ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, 10,000 ਲੱਗੂਗਾ, ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 16 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਈ ਚੱਲ ਜੇ 10,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਂਗਾ 1,60,000 ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, 1,12 ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ 30 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸੀਤ ਮੇ ਜੈਸੇ ਹੋਈ, ਕਾਲੋ ਢਿਗ ਮੈਂ ਭਾਖੀ ਸੋਈ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਏ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਮਾਪੇ ਨੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੋਜ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਲਖਿਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਕੁਲ ਤੁਮਰੀ ਮੇ ਭਇਓ ਉਜਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਟੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੂਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰਨੀ, ਚੱਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਫੁਗਰਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘਰ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵਹਿਰ ਅਬੈ ਉਦਿਆਨਾ, ਕਬ ਕਬ ਆ ਮੈਂ ਸੁਸਾ ਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਪੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਕਰ ਗਿਆ
भी ये नहीं सुधरिया, मैं कहना मर गया पुत्रा, वो तेनू साधा ने कुछ नहीं देना, तेनू फकीरां ने कुछ नहीं देना। कहते घर नहीं आउंदे, कहते जी भैन जी दे घर कदे कदे आ जाते आ। कहते मैं अपनी धी नूं बड़ा समझाया सी, बहुता लाड़ ना लड़ाया कर। जिद्दण मैं 20 रुपए पिछे थप्पड़ मारे उदण भी कहती सी मेरे वीर नूं हत्थ ना ला। कहते पुत मेरा ओदी भैन ने बगाड़िया, आखो सतनाम। इत्थे हुंदा ते मैं तीर वांग सिद्धा रखना सी, उत्थे चल गया, मैनूं पता ही नहीं लगਿਆ इन्ना कुछ होया पिछों। सच्ची मापे जेडे पुराने सी ना इदां फिक्र करदे सी। अज कल वाला तो सीधा काम है, कहते यार करनगे भरनगे, सानू की ना पिछे जुतियां जेडे पढ़े लिखे करी जाणदे, सानू की है। जिद्दण अखां दुखणगीਆਂ पट्टी आप ही बन्नणगे, आप ही समझ आ जू। पर उदों लोकां नूं पता सी बच्चे चलाउणे पैंदे आ, इन्ना दिमाग नहीं है इन्हां दा, आप चल पैणगे, पढ़ लिख सकदे आ, सियाणे हो सकदे आ, पर जिंदगी च हंडे नहीं हो सकदे। हंडणा पैंदा है, भांडे वांगू मंजणा पैंदा है, तां किते दुनिया दी समझ आउंदी, दुनिया कित्थे बोलदी, दुनिया की करदी है। नहीं ते ब्लाइंड फेथ हर बंदे नूं लै बैठदा, पिता ना सिर फड़ के बैठे। कहंदे बालिया आ सुणन तो पहला मैं मरिया क्यों ना, इन्ना कुछ हो गया, साडे कोल भाव भी ना कटी, सानू भेद भी आया ना। हुण कर कालो रिस उपजाई, बो विद मुझ सो की नजर आए। भाई बाला जी कहते कसूर मेरा कोई नहीं सी, मैं ते सिर्फ दस्सिया ही है ना। हुण गुस्सा सी पुੱਤ ते, कहते बालिया तू भी मेरा घर उजाड़न च कसर नहीं छड्डी, आखो सतनाम। मैं अपने घर बैठा, मेरे बापू जी कोल बैठे, माता जी कोल बैठे, पटवारी साहब ते मैनू पै गए। कहते तू घट नहीं है, जे मेरे पुੱਤ दी हालत अज ऐसी हुई है, वालिया तू ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है। कहते मैं बचपन से भी वेखी है, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਬਾਦ ਘਾਟ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪੱਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੰਮਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਰੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੜੇ ਆ, ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਸੇ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਨਾਨਕ ਕਰ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ, ਸੋ ਬਾਲੇ ਤੈ ਦੀਨ ਗਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਮਾਊ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੱਸ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਘੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਝੂਠ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪੰਪ ਮਾਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓਗੇ, ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਊ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਊ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੋਕਰ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮੇ ਦਰਬੋ, ਬਦਤ ਆਵਤੋ ਹਾਥ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਤੈ ਖੋਏ ਕਰ, ਦੀਨ ਫਕੀਰ ਨ ਸਾਥ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੜਦੇ ਆਵਾਂਗੇ।
कहते तू 5 साल ਵੱਡਾ, मैं तेरी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਚ ਵੰਡਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਸਾੜਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਣੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੇਜੂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾ, ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ? ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਦਾ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੋ ਪਏ ਤਾਹੀਂ ਰਲਾਏ ਫਕੀਰ ਨ ਮਾਹੀ, ਕੁਲ ਉਜਰੀ ਤਬ ਮੁਝ ਸੋ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਦਾ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਰਮਜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮਹਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਤਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ 760, ਕਦੇ 312, ਕਦੇ 170, ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਵੇਖੀ ਜਾ, ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਚੀ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਮਿਹਣਾ, ਤਾਨੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੁਖ ਸੋ ਆਪ ਆਨ ਕਰ ਬੈਸਾ, ਦਰਬ ਲੁਟਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਖੀਸਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਆਏ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੜਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਆਏ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਲਿਆ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਲੇ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੋ, ਦੋ ਵਾਰ ਜਰੋ, ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਸਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ।
कहते इन्ना भार नहीं झेलिया जा सकदा। मैं सतगुरां दे प्यार करके चुप चपीते बड़ा कुछ जरिया सी। इकट्ठो दर्व न कछ करवायो, जो आवत सब बाद लुटायो। कहते मौजा बड़ियां सी, तुहानू पुੱਤ मेरा तमाउंदा सी बालिया, तू ते मर्दाना इकट्ठे होके उड़ाउंदे सी, कदे किसे फकीर नू वंड कदे किसे फकीर नू वंड। कहते तू क्यों कमाएगा, तू क्यों काम करेगा, तू ते नानक जी दी कमाई ते मौजा लुटदा फिरदा सी। कहते दिल रो गया सुन के भी जिंदगी च जो कुछ करिया ही नहीं ओहदे इल्जाम आ गए। आप कुछ होया कदे सुनिया कुछ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਕ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜੋ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਜਮਾਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।